जय श्री साई बाबा मोर कोटि कोटि प्रणाम। सब बेले गोटे भौणी कहती दीदी तुम सब बेले बाबा कथा कह कौन करी समय पाइले निश्चित मु आपण मान सांगे किसी दुख सुख शेयर करि थाए कारण आमे सब बेले दुखी सुख को बेसी अपनाएनी कही थे बाबा जब 4 दिन मु भले अच्छी बहुत हो गला आउ 4 दिन मत कष्ट दियो दुख दियो तारी भितर मु सुख खोजी थाए। बाबांकर बाणी थरे बाबा कही जे तमें केबे भाबनी जे मु तुमको छाड़ी चली जाऊँ मोर समाधि भितर मोर हाड़ भी कथा कहब तमें जिते बेले मत डाक सेते बेले तुम पाखे पहुँची जीवी आने समस्ते जे प्रकृत में बाबा को जानी भल पाई पूजा करुँच पूजा हुए तो आम ठीक से करें संसार भितर रही पूजा माने कौन माने जदि सब काम कर्म फोपाड़ी आम खाली प्रभु पाखे बसवा से मिलबेनि प्रभु आम कर्म करी समस्त को मैनेज करी गोटे मिनिट हो सी गोटे मिनिट खाली आपण हृदय खोला हृदय प्रभु को खाली मन पकईदेवे टी डाकिदेवे दुईटा लुह छाड़देवे निश्चित मत एमती अनुभव होता है जे मुझे बड़े परिवार कांदीबानी ना से नुहे प्रभु कांदीबा मन पकईदबा प्रभु आपण केमिति अच्छांती आपणकर देह केमिति अच्छे सी जिते भगवान समस्ते जानी से आमको जन्म देइचंती आम दायित्व तांकर किंतु तारी भितर से सृष्टिकर्ता से कौन न करि पारंती तथापि तारी भितर आम जदि तांको टिके मन पकईबा तांको दुख सुख बुझा सी तो आम दुख सुख बुझुंट ना आम तांको दुख सुख बुझा से बाबा कही तमें मत जेमिति जोठी डाकिब मु तुम पाखे पहुँची जीवी मु सब अनुभव करि थाए जे आपणार लोक माने जो मानू को आम आपणार बोली भाभी भावुछे एबे भी मध्य से माने गोटे उदाहरण दूची मो अनुभूति सब बेले कही थाए से भौणी टे जिते बड़े कहते दीदी किसी कह आमको भल लगुच क्या भल न लगुच भौणी टे तो कहते से भौणी तो निश्चित मोरी भली दुखीटे होते निज लोक आपणार कथा लोक मान कथा कहूँ थर जिते बड़े आम दुखे थिले से केबे भी दुख करना से खुशी होते आम जिते बड़े सुखे रहिले टिके खुशी कले सी किंतु आम खुशी सही पारे आम सुख सही पारे संपर्क तुटे देले चिंता करंतु सी सेते बेले भलरे थिला बेले आम से मानक मन पकाउथिलु निजर भावुथिलु किंतु आम जिते बड़े भलरे टिके रहिलु से माने हमको दूरे देले दूरे गले से आपणार मनीष मानक पई सब बेले से माने दुख दे थांती जो मानक आम निजर भाभी थाउ सब बेले से दुख दे थांती गोटे कथा कहूँ जदि आपण मानक भाई हंतु कि भौणी हंतु मैं समस्त कथा कहूँ समस्त घर भितर निश्चित किसी गंडगोल होउची मन मनांतर होउची जदि आपण गोटे एमिति कथा कहबी आपड़ जोटा विश्वास कर निश्चित मो जीवन में जोटा घटे मुझे कहे जदि आपणकर किसी बिना दोष आपन को किए दुख देते आपण बारंबार कांदुंट बारंबार लुह आपण आखि गदा होची आपण ताकू माइंड रू हटेदेवे फास्ट जे कहीं आखिर बारंबार लुह बोचे
ମୋତେ ସେ କହିଦେଲା କି ମୁଁ ଦୋଷ କରେନି, ସେଇଆକୁ ଆପଣ ଗୁଣି ହେବେନି। ମିନିମମ୍ 6 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ 6 ଘଣ୍ଟା ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖିବେନି, ତାକୁ 6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କାଢ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ସମୟରେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ମା ମାରିଥାଉ ବାପା ମାରିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁଣି ମା ବାଡ଼ଉଥିବ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବ, ସେ ପୁଣି ସେ ମା କତିରେ ଆଉଜି ହେଇଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ହିଂସା ନଥାଏ ଯେ ମୋ ମମି ମୋତେ ମାରିଛି, ମୋ ପାପା ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପଶିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛନ୍ଦ କପଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନଥାଏ। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ବି ସେଇ ଛୋଟ କଥାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଃଖ ଆସିଛି ଆମେ ସେ ଲୁହକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବାନି। କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ନା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ହିଂସା ଅହଙ୍କାରରେ ନଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ମା ଗାଳି, ମା ମାଡ଼, ବାପା ଗାଳି, ବାପା ମାଡ଼, ନିଜର ପୁଣି ଆସି କୋର ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଯିବେ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛୋଟବେଳର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଖୁସି ସବୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଖେଳିଥିଲେ, ବୁଲିଥିଲେ, ସେ ଛୋଟବେଳ କତିକି ଆପଣ ପଳେଇ ଯିବେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିରୋଳାକୁ ପଳେଇବେ, ସେ ଘରେ ରହିବେନି, ଅଲଗା ମାନେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ। ପୂଜା ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାର ପଡ଼ିଆକୁ ହେଉ, ଛୋଟବେଳର କଥା କିଛି ଆପଣ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଥିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଏତେ ହାଲକା ଲାଗିବ। କାରଣ ଛୋଟବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ ପକାଇବେ, ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଖାଉଥିଲି, ଏଠି ମଜା କରୁଥିଲି, କେତେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲି, ମୋ ବୋଉ କତିରେ, ମୋ ବାପା କତିରେ କି ମୋ ମାମା କତିରେ ଏମିତି ଜାଗା ଯାଉଥିଲି, କି ସୁନ୍ଦର ସମୟ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆପଣ ମନେ ପକାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ଲୁହ ବହୁଥିଲା, ସେ ଲୁହ ଆଉ ମନେ ରହିବନି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକରି ଖାଲି ଭାବିବେ, ସେ ସବୁବେଳେ 6 ଘଣ୍ଟା ତ ରହିବ, ଏମିତି ବି 6 ଦିନ ବି ସେ ରହିବ, ଜମା ତୁଟିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଳେଇଯିବେ, ଭାବିବେ ଯେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, ମୁଁ ମୋ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭିଥିବା କଥା କହିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ଗପୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ବାବାଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଗଳ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ, ଫଟୋରେ, ଥରେ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇକିରି ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେ ଜ୍ୟୋତି, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭଟକୁଛି, ବାବା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଠିକ୍ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଶିରିଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମାଟି ଥରେ ମାଡ଼ିଦେଲେ ନା, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟୋଟାଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବାହାରେ ଫଟକୁଛନ୍ତି, ଥରୁଟିଏ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଉ ପଛେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କୁ ଥରେ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ଆପଣାର ବାବା ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ନେବେ ନା। ଆପଣଙ୍କର ବାବା, ମୁଁ କଥାରେ କହିନଥିଲି, ବାବା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଅଭାବରୁ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ନା, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ପାପ କରିଛେ, କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛେ, କେତେ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ପାପ କରିଛେ, ଜାଣତରେ ବି ପାପ କରିଛେ। ଏମିତି ଖାଲି ଯେ ଆମେ ପାପ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ପାପ ନା, ଏମିତି ଆଖି ବି ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖେ, ଖରାପ ଜିନିଷ ପାଟି ବି କହିଦିଏ, ରାଗଟାଗରେ ପାଟିରୁ ବି କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ବାହାରିଯାଏ। ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ବି ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିକରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ମରିଗଲେ ସିଏ ବି ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, ଲୋକ ତାକୁ ଅଲଗା ତରିକାରେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣତରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ, ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କହନ୍ତି ନାରୀମାନେ କିଛି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କିଛି ପାପ କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତେଲ କଡ଼ାରେ ପୋକଟିଏ ପଡ଼ିଯାଏ।
ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲା ବେଳେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି? ଆମର ସନ୍ଥ ସାଧୁ ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଖାଲି ଯେ ପାପ କଲେ ପାପ, ଏ ଛୋଟମୋଟ ପାପ। ତେଣୁକରି ବାବା ସବୁବେଳେ ଆମର ଏଇ ପାପ କଳୁଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଆର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆର ବହୁତ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଦିନକୁ 4 ଥର କ'ଣ 5 ଥର ବି ବାବା ଭିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସିଏ ଭାବୁନଥିଲେ ଇଏ ମୋ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେବନି ତ? କାରଣ ସାଇଁକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସାଇ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପାପ କଳୁଷ ସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ଏବେ ବି ବାବା ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ନ ଥାଇକିରି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଥରୁଟିଏ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ଆପଣ ବାନ୍ଧିକିରି ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନା ଆମ ସାଇ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବେ।